Is that all you need, sir? Yes, this. Just this, please. Damage repair shampoo. There shall be no question. এগুলো করতেই হবে, সাথে অন্য সাবজেক্টের পড়াও পড়তে হবে। ঠিক বলেছেন আপনি। সব তার আগে একটু ঘুমিয়ে নিই। তেমন কিছু না, ফেসবুক চালাই। মাননীয় শুধু গীতার রচনাই হইব নাকি? একটা গান ধরেন, একটা গান শুনি। কত কত কাম ধরবো। গানের মধ্যে বেশ অনেকটা পানি ঢুকে পড়েছে। সাঁতার টাতার কাটেন নাকি? সাঁতার? হ্যাঁ, কাটি তো। চোখের জলে। ওয়াকার সমাচার, শাহনামা, রঙ্গন, গরিবাঞ্জু, মহাকাব্য, ইহাটুন, দোস্ত, নেহমার, রাকিব টুনস, অডবল, স্টাফ কমিক্স, শেষ রাতের স্বপ্ন, অন্তিক, রিও কিডো, তীব্রায়ের কার্টুন, টিউব্রাস, টিউবলাইট নিয়ে আসছে কার্টুন পিপল কমিক্স। That was very wonderful, and it attacked me personally sometimes, but I'll not go there. So this was a wonderful work of comic art, and I have to mention this. These are not just some young girls doing comic. These are the people who are ruling the comic industry in Bangladesh right now. These are the next generation of comic art. So for this session, the session, I forgot to mention the name of the session. The name of the session is Girls Do Comic. So this is a very special session, and the moderator of this session is going to be someone we all know, and he's a household name at this point. He is a cartoonist, comic book artist, and whatnot. He is the founder of Cartoon People. He's none other than Said Rashad Imam Pornoy. I'd like to welcome him on stage now so that he can introduce the speakers. Please. Hello everyone. Good afternoon. So apparently I have become a household name. Didn't know that. Thank you. So we are going to meet, as she said, some odd girls today, oddballs. And I'm really excited for these sessions. But I know I need to apologize first, but this session is going to be in Bangla for the whole team. I hope the English-speaking friends can be translated by their friends here. Okay. So, in Bangladesh, all the comic and cartoons that's happening since 1971 is most of the cartoons are all male. In my generation, I have got few female colleagues who has done editorial and political cartoons, but in recent years, we have seen a lot of female comic artists, especially street comic artists, coming into the industry, and that really makes me happy. So I don't want to delay. I just want to introduce all of them at first, and then I'll introduce one by one. Please welcome the comic artists at the stage.
প্রথমেই বলে নেই, আমার অনেক কষ্ট করে কনভিন্স করা লেগেছে এদেরকে জাস্ট স্টেজে এসে বসার জন্য। অনেকে প্রথমে বলছে যে তারা কথা বলবে না, তারা শুধু বসে থাকবে। মোস্ট প্রবাবলি শাগুফতা ওর নাম, হ্যাঁ ও বলেছে আজকে দেখি আমরা কথা বলে নাকি। তো আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি একে একে। আমার পাশে আছে ইরাবতী, ওর কমিক স্ট্রিপের নাম তিব্রা এর কার্টুন। এখানে কে কে কার্টুন পিপল কমিক্স আর ওদের কমিক্স অলরেডি ফলো করেন, একটু হাত তুলবেন। Lovely. তারপরে আছে নাতাশা জাহান, ওর স্ট্রিপের নাম হচ্ছে মহামায়া কাব্য কাণ্ড, বারবার চেঞ্জ করতে থাকে। হ্যাঁ হায়দা। তারপরে আছে ইহা নাওয়ার, ওর স্ট্রিপের নাম হচ্ছে ইহা কার্টুন। তারপরে আছে দেবাদ্রিতা পিউ ফ্রম পিউ ড্রস। তারপরে আছে শাগুফতা ফ্রম সামটুম। উচ্চারণ ঠিক করেছি? সুমটুম। আমি জানতাম আমি এটা বারবার ভুল করি। তো আর সবাই এরা কিন্তু কেউ অ্যানিমেটর না, সবাই কমিক বুক আর্টিস্ট। কিন্তু কমিক দেখানো এরকম লাইভ অডিয়েন্সে কঠিন বলে ওরা সবাই অ্যানিমেশন নিজে নিজে শিখে ওই অ্যানিমেশনটা করে আনছে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। সো দে আর নাও অলরেডি অ্যান অ্যানিমেটর জাস্ট ফর দিস ইভেন্ট। তো বেসিক্যালি যেটা হয়, আমরা কার্টুন পিপল কমিক্স থেকে 2016 না 17-এ যখন ইনস্টাগ্রাম ফার্স্ট মাল্টিপল ইমেজেস দেওয়া শুরু করলো, তখন আমরা ফিগার আউট করলাম আরে এইটা তো এখন স্ট্রিপ কমিক্স করা যাবে, উইথ লাইক সিকোয়েন্সিয়াল স্টোরি টেলিং করা যাবে visually. Then we started Cartoon People Comics through Instagram, and after 6-7 years now it has become a publication. And so when we started it Instagram, I noticed that more and more female cartoonists started coming, submitting their artworks. We'll hear their individual stories. So from then and to now, a long journey. And so okay, so I'll start with Iraboti. Ready? Acha. So basically it's a common question for all of you. I'm sure সবাই এটাই জানতে চাবেন যে এক হচ্ছে অনেকেই বলে যে এত কিছু থাকতে কার্টুন কেন, বা আগে তো মেয়েরা আমরা দেখতাম না বাংলাদেশে কার্টুন কমিক করছে। তো তোমাদের কমিক স্ট্রিপ আঁকাটা শুরু কিভাবে? হ্যালো, আমার স্টোরি বেসিক্যালি আমি ছোটবেলায় ইত্তেফাক বা প্রথম আলো এগুলোতে মানে নিউজ পেপার কমিক স্ট্রিপস পড়েছিলাম। তার মধ্যে বেসিক্যালি ছিল এবং লিটল ম্যাগ ছিল, রসালো। তো এগুলোর মধ্যে থেকেই আমার নিজেরও আঁকতে ইচ্ছে হয়েছে, এরকম মানুষকে হাসাতে ইচ্ছে হয়েছে, এভাবে আমি শুরু করেছি। বাকিদের কাহিনী শুনুন। আচ্ছা, ফার্স্টে আমার আঁকাটি শুরুটা হচ্ছে স্কুল থেকে। আমাদের স্কুল কলেজে বিভিন্ন মজার ইনসিডেন্ট হয়, যেটা হয় যে ফ্রেন্ড গ্রুপসরা একসাথে থাকলে অনেক উইয়ার্ড কাজ করতে হবে। তো ওইগুলোকে আমরা সবার একটা কমন ডায়েরি ছিল যেখানে আমরা লিখে রাখতাম। উই লাভ টু টেল স্টোরিজ, বাট আমি যখন লিখতাম আমার মধ্যে কিছু একটা মিসিং, আমি ফুললি নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারছি না। ওই এলিমেন্টটা খুঁজে বের করতে গিয়ে আমি হচ্ছে স্টিক ফিগারে আমার ফ্রেন্ডসদের ক্যারেক্টার আঁকা শুরু করলাম। স্টিক ফিগার? হ্যাঁ, স্টিক ফিগারে, মানে কোনো ফুল ফ্লেজেড কমিক আর্টিস্টের মতো না, একদমই না, কোনো ক্যারেক্টার ডিজাইন নাই, কিছু নাই। ইভেন ক্যারেক্টারগুলোকেও খুব আলাদাভাবে আইডেন্টিফাই করার জন্য সিম্পল কিছু চেঞ্জেস আনতাম। তো আস্তে আস্তে দেখলাম যে আরও নতুন এলিমেন্টস অ্যাড হচ্ছে, আরও নতুন ডিফারেন্ট ওয়েতে আমি স্টোরিজ বলা ওয়ে খুঁজে পাচ্ছি। অ্যান্ড অফকোর্স এই সব ক্ষেত্রে কার্টুন পিপল অ্যান্ড তন্ময় ভাই আমার বড় একটা ইন্সপিরেশন হিসেবে কাজ করে। আর জ্যোতিবরের যেটা বললো যে রসালো, তারপর হচ্ছে ন্যান্সি, বেসিক্যালি এই কমিকগুলো দেখে দেখে অনেক কিছু শিখলাম। সো তো আস্তে আস্তে ওয়ার্ল্ডও আমার এক্সপ্যান্ড করলো, আমার নতুন নতুন ক্যারেক্টার্স আরও ইনক্লুডেড হলো। তো এইভাবে আস্তে আস্তে ইউট্রাস্ট শুরু হলো।
সো পিউ ক্যারেক্টারটা তো অবভিয়াসলি তুমি, তোমার বিড়ালটার নাম কি? বিড়ালটার নাম আমি আলাদা করে রাখি নাই, কিন্তু যারা আমার কার্টুন পড়তো ওরা বলতো পিউর সাথে মিলিয়ে মিউ রেখে দাও। তো এবং এটা নামে পিউ মিউ নামে কিছু কমিক্সও হচ্ছে পেপারে পাবলিশ হয়েছিল আর কি। So, ওইটাই আছে আপাতত। রাইট, এনে আর কেউ অ্যাড করতে চাও তোমাদের কমিক আঁকা শুরুর গল্প? আমি মানে বেসিক্যালি তমিল ভাইকে ফলো করতাম আগে থেকে, মানে ওনার কমিক্স দেখে আমার আঁকা শুরু। আর আমি স্টোরি বলতে পছন্দ করি, যেমন আমি আমার কাজিনদেরকে যে কোনো একটা নর্মাল একটা ঘটনাও খুব মজা করে বলতে পছন্দ করি, লাস্টে একটা টুইস্ট রাখতে পছন্দ করি। আর যেহেতু আমি আঁকতে পছন্দ করি, দুইটাকে কম্বাইন করে গল্পটা আমি বলি। সো ওইভাবে আমার কমিক স্ক্রিপ্টে আসা। তোমার? আমি আসলে স্টার্ট কবে করতে আমি মনেই করতে পারি না, বিকজ আমি এত ছোটবেলা থেকে, তুমি তো এখনো ছোট। মানে আরো ছোট, যখন আমি জানিও না যে আমি ছোট। এখন কত ছোট? এখন সবার থেকে ছোট। তখন কি বড় ছিল? না, তখন আরো ছোট ছিলাম। আচ্ছা। তখন হচ্ছে যখন আমি স্টিক ফিগার আঁকার আগেই হচ্ছে আমি বড় বড় ইঁদুর বিড়াল পেজের পর পেজ কমিক বানাইতাম। তো আমি তখনও জানতাম না যে দিস অ্যাকচুয়ালি ইজ আ থিং, যেটা বড় হয়ে আমি মজা করে করতে পারবো। তো পরে উন্মাদ করতাম অনেক, উন্মাদ, তারপরে প্রথম আলোতে কমিক্স দিত, তারপরে কার্টুন পিপলে দেখলাম, দেখে আমি ইন্সপায়ার্ড হয়ে আঁকা শুরু করলাম, and I then get to join you guys and I'm so happy right now. শাগুফতা? আমি যখন গ্র্যাজুয়েশন স্টুডেন্ট তখন হচ্ছে গিয়ে আমি কমিক স্ট্রিপ করা শুরু করি, বিকজ আমার ক্লাস করতে একটু ভালো লাগতো না। তো লেকচার চলতেছে, আমার ফ্রেন্ডরা পাশে দিয়ে কিছু বলছে, তো সেটাই আমি টুইস্ট দিয়ে হচ্ছে আঁকার চেষ্টা করতাম। অ্যান্ড কি টিচারদেরকে? হ্যাঁ, টিচারদেরকে। বলতেছ না কি টিচার আছে তোমার কি ওখানে? না না, এখানে না, এখানে বলা যাবে। তো ওইটাই। আর আমি যখন শুরু করেছি আমি অলরেডি স্ট্রিপ কমিক নিয়ে অনেক কিছু জানতাম, সো আই স্টার্টেড উইথ ডিজিটাল। অ্যান্ড আমার ফ্রেন্ডরাও বলতো ওয়াই ডোন্ট ইউ গো ডিজিটাল, এখন অনেকেই ডিজিটালে করে। অ্যান্ড দেন আই ফাউন্ড আউট যে আচ্ছা ইনস্টায় কার্টুন পিপল আছে, সো ওয়াই ডোন্ট আই সেন্ড ইট দেয়ার। তো ওখান থেকেই হচ্ছে আমি রেকগনিশন পাই, ওখান থেকেই হচ্ছে আমার জার্নি শুরু অ্যাজ এ স্ট্রিপ কমিক আর্টিস্ট। সবাইকে তালি। তো সবাই কি ডিজিটালি করো এখন? তো একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট, সো তুমি স্ট্রিপ কমিক আঁকা শুরু করছো কখন? যখন আমি গ্র্যাজুয়েশন স্টুডেন্ট। গ্র্যাজুয়েশন স্টুডেন্ট। তুমি শুরু করছো কখন? আমি যখন 7th গ্রেডে ছিলাম। ক্লাস 7-এ ফুল কমিক করছো? ডিজিটালি শুরু করি ক্লাস 7 থেকে। এখন বয়স কত? এখন আমি মাত্র এসএসসি দিয়েছি। আচ্ছা, একজন মাস্টার গ্র্যাজুয়েশনের সময় শুরু করলে, একজন এসএসসি সময় অলরেডি করছো ক্লাস 7 থেকে। তুমি? আমি গ্র্যাজুয়েশন পরে 2-3টা জব করার পরে যখন মাশাআল্লাহ আমি খুবই ফ্রাস্ট্রেটেড, আমার আর কিছুই ভালো লাগে না, তখন আমি মনে করলাম যে না, যা হওয়ার হোক আমি আমার প্যাশনটা ফলো করা উচিত। সো আমি ওই একটা হাফ বিজনেসও করছি যেটা চলে নাই। সো অনেক মানে ফেলিয়ার ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস, তারপর অনেকগুলো পিলার হয়ে গেছে, এখন সাকসেস আসা বাকি। সো ওইটাই আমার চলতেছে মনে হয় এখন। স্ট্রিপ কমিক্সটা কি ফেল হলে আবার একটা কিছু ধরবে এরকম? এখন আর মনে হয় না ফেল হবে, কারণ আপনারা আছেন তো সবাই চিনে। I really wanted to focus on this because যারা আমি শিওর এখানে আরো অনেক ইয়াং আর্টিস্ট আছেন যারা ভাবতেছেন যে কমিক করবেন। তো যে সে একটা কোট বললো যে ফেলিয়ার ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস, অ্যানাদার কোট হচ্ছে শেখার কোনো বয়স নেই। হ্যাঁ, ক্লাস 7-এ করতেছে, মাস্টার্সে করতেছে, চাকরির পর চাকরি চলে যাচ্ছে, তারপরে করতেছে। তো যার ভালো লাগে সে করবে। গ্রেট। তো আমরা তো শুনলাম ইন্সপিরেশন আর কারো উন্মাদ ছিল, কারো রসালো ছিল, কারো অনলাইন স্ক্রিপ্টস ছিল, আর কিছু ছিল? কেউ অ্যাড করতে চাও? বেসিক্যালি ছিল আমি জাপানিজ মাঙ্গা এবং কার্টুন এগুলো দেখেও আর কি নিজেরও মাঙ্গা ইচ্ছে হয়েছিল, তো ওইখানেও একটা ইন্সপিরেশন আছে। তো এই যে কমিক স্ট্রিপ তো তাহলে বুঝলাম এক একজন এক এই যে শুরু করলাম, ও বললা যে কার্টুন পিপলও পাবলিশ হওয়া শুরু করলো, এর বাইরে কি তোমাদের কাজ আর কোথাও পাবলিশ হয়েছে? আর এটা বলছে, এটা জানতে চাই হচ্ছে কারণ আমি যখন কার্টুন আঁকা শুরু করি, দ্য অনলি ওয়ে টু মানে পাবলিশ মাই ওয়ার্ক ওয়াজ টু গো টু এ নিউজ পেপার
show to an editor who might not know or understand anything about cartoon and convince him that this is not going to ruin his newspaper and finally publish it. But that was a lot of gigs. But by the time you guys have started, you can have a page, you can post it, and I'm sure I have seen each of your cartoons reaching like thousands and thousands of people. Like, so that's why I wanna ask যে তোমাদের কোন তোমাদের পেজ সম্পর্কে বলো আর অন্য কোথাও পাবলিশ হইলে সেটাও বলো। আচ্ছা, আমার স্টার্টিংটা হচ্ছে মোস্টলি ইনস্টাগ্রাম থেকে ছিল। পরে যখন কার্টুন ফুলের সাথে কাজ করা শুরু করলাম, তখন বিভিন্ন নিউজ পেপার থেকেও আমাকে মানে বললো যে আপনার কাজটা আমরা পাবলিশ করতে চাই। প্রথম আলোর সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে, যুগান্তরের সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তো ভাই যেটা বললো এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে আমাদের সময় এখন হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট ফিডব্যাক পাওয়ার একটা মানে বিশাল বড় সুযোগ আছে। আমি অনলাইনে পোস্ট করলাম, মানুষজনের রিয়াকশন কি হচ্ছে, কোথায় ইমপ্রুভ করার সুযোগ আছে বা নাই, এটা ইনস্ট্যান্টলি দেখা যায়। ভাইদের সময় মানে এটা একটা বড় ধরনের অবস্টেকল ছিল। আবার এখানে হচ্ছে নাতাশা খুব সম্ভবত আগে, নাতাশা কিংবা ইরাবতী খুব সম্ভবত যে আগেই পেপারে কাজ করা শুরু করছে, দেন হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোতে আসছে। শুনি তোমাদের তো আমি আসলে পরে নিউজ পেপারে যে আমি আগে ইনস্টাতে ছিলাম, তারপরে নিউজপেপারে কোন নিউজপেপার? নিউজ পেপার ছিল বাংলাদেশ প্রতিদিন। ক্লাস 7 এ? না, এটা ক্লাস 9 এ। ক্লাস 9 এ থাকতে বাংলাদেশ প্রতিদিনে। ওয়াও, এটা একটা তালি হয়ে যায়। কয়জন ক্লাস 9 এ থাকতে পাবলিশ নিউজপেপার হয়? আরো মাইলস্টোনস আছে। ক্লাস 9 এ থাকতে বাংলাদেশ প্রতিদিন থেকে ক্লাস 10 এ উঠে I got to work with কার্টুন। Right, we did a TV show, right? প্রতি ক্লাসে নতুন পেপারে কাজ করবে। তারপর টিভি, তারপর কি ফিল্মে কার্টুন? টিভি, তারপরে এই যে এখন ফেসটা কার্টুন, টিভিতে কার্টুন, নিউজপেপারে কার্টুন। লাভলি। ইরাবতী? আমি প্রথমে ডিজিটালি করার আগে আমি ওয়াটার কালার দিয়ে করতাম, হাতে এঁকে ট্রেডিশনালি। তো সেখানে আমি প্রথমে ইত্তেফাকে একটা ফ্যান সংখ্যা ছিল, মানে পাঠক সংখ্যা, সেখানে আমি আমার কমিক একটি পাঠিয়েছিলাম, সেখানে সেটা ছাপানো হয়েছিল। পরে আমি কার্টুন পিপল কমিক্সে আবার আমার তিবোরাই কমিক্স যে কমিক স্ট্রিপ আছে সেখান থেকে আমি কমিক রেগুলার পোস্ট করতাম। এখন অবশ্য সেটা কম হয়ে গিয়েছে। কারণটা বলি, আমি বলি। কারণটা হচ্ছে ইরাবতী এখন নিজে পাবলিকেশন শুরু করছে। সো শি ইজ নট অনলি মানে অনলি না, নট শুধু কার্টুন না, এখন সিইও এন্টারপ্রেনার। শি ইজ অলসো আ পাবলিশার। শি ইজ আ কমিক বুক পাবলিশার। তোমাদের কমিক পাবলিকেশন নিয়ে বলো। আমার কমিক পাবলিকেশন এর নাম হলো মাতব্বর কমিক্স এন্ড পাবলিকেশন। আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজে সার্চ দিয়ে দেখতে পারেন। মাতব্বরি করি আমরা, তাই এটার নাম মাতব্বর। আর সেখান থেকে আপনারা কমিক্স অর্ডার দিতে পারবেন। আমরা নিজেরাই বাংলাদেশি কমিক আর্টিস্ট, মানে নতুন নতুন কমিক আর্টিস্ট, তাদের আঁকা দিয়ে আমরা কমিক ছাপাচ্ছি এবং উপন্যাসও ছাপাচ্ছি। আমাদের কার্টুন পিপল কমিক্সেরও একজনের তুবা তানজুম, সেও একজন আমাদের মতো মেয়ে কার্টুনিস্ট, কিন্তু সে সময় পায়নি আজকে। তারও হয়েছে। এই কথা একটু শেয়ার করতে চাই যে এখানে 1 2 3 4 5 জন এসেছে আজকে, কিন্তু আরো কিন্তু অনেকে আছে আমাদের। আমাদের একজন আছে কিউব লাইফ, অনেক পপুলার, সবসময় কমিক্সে পরীক্ষা থাকে, সবকিছু পরীক্ষা নিয়ে আজকেও এখানে পরীক্ষার কারণে সে আসতে পারে নাই, তার জীবনটা পরীক্ষাময়। এবং আরো অনেক ফিমেল আর্টিস্টরা কাজ করছে, যাদের সাথে আমরা চেয়েছিলাম প্যানেলটা মনে হয় 20 জনের হলে ভালো হতো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই জায়গাটা করা যায়নি। তো আচ্ছা, তো তোমাদের বেসিক্যালি তোমরা কি নিয়ে, আমরা কিছুক্ষণ পরে ওদের কিছু কাজ দেখবো স্ক্রিপ্ট কমিক্স। তো আগে জানতে চাই যে তোমরা বেসিক্যালি কি নিয়ে স্ক্রিপ্ট বানাতে ভালো লাগে? মাই লাইফ, মানে আমার জীবনে কি কি ইনকনভিনিয়েন্স হচ্ছে সেটাকে আমি ফানি ভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পছন্দ করি, বিকজ when people laugh it makes me feel good about my life, like it isn't that bad after all. ওকে, সেম, মানে নিজের লাইফ নিয়ে লেখা। মোস্টলি যেটা হয় যে কিছু একটা ঘটনা ঘটলো, আমি লাইক এটা তো মানুষকে বলতে হবে যে আমি এভাবে নিজেকে মানে ইনসাল্ট করলাম সবার সামনে, ইটস ফানি। তো হচ্ছে এটাকে কমিক স্ট্রিপে আঁকাটা মজা লাগে। আর তার চেয়েও বড় ব্যাপার হচ্ছে যে কমিক স্ট্রিপ করার আগে থেকে তো ছবি আঁকা হয়, তো আর্টের সাথে কানেকশনটা রয়ে গেছে। তো দেখা যায় যে
ওইটা আমার জন্য একটা এসকেপ হিসেবে কাজ করে খুব ভালো, যে রিয়েল লাইফের স্ট্রেসগুলো রিলিজ করার জন্য এটা ভালো ব্যাপার। তো আই গেস সবারই নিজের লাইফ নিয়ে বেশি। তো সব কয়েকজনই স্লাইস অফ লাইফ করো? হ্যাঁ, মোস্টলি। আমারও হচ্ছে সেম পিউর মতো, যে এই সিচুয়েশনগুলো আমার মনে হয় আমার কন্ট্রোলে নাই, বা আচ্ছা আই এম ডিপ্রেসড সো ওয়াই ডোন্ট আই মেক ইট ফানি, মানুষ হাসুক আমিও হাসি, মজা করি। ওকে, তো এই যে তোমরা যে পাবলিক স্পেসে নিজেদেরকে নিয়ে জোক করতেছো সোশ্যাল মিডিয়ায়, হ্যাঁ, তো আউ মানে আমি নিজে জানি বলে বলতেছি যে মানুষজন কি সিরিয়াসলি নেয় তোমাদেরকে? স্টিল নট, কমিকেও নেয় না, রিয়েল লাইফেও নেয় না। হ্যাঁ, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আমাদেরকে কেউই সিরিয়াসলি নেয় না, এই জন্য আমরা সবাইকে হাসাইতে পছন্দ করি। But it feels really nice. মানে people are not taking me serious. Wow, they're laughing at me. I'm happy. তো you like to মানে ওই প্রসেসের পার্ট হইতে খুব ভালো লাগে, হ্যাঁ, খুব ভালো লাগে, তাই না? Like I'm stupid. Wow, people are laughing at me. অলসো না, আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে ধরো নট নেসেসারিলি যে সবসময় যখন এটা করতে থাকো সবাই কিন্তু একটা পজিটিভ ভাইব ক্রিয়েট হয়, হ্যাঁ, যখন তুমি অনেক নেগেটিভ কথা বলবা তখন কিন্তু দেখবা যে সবাই নেগেটিভ আলাপটাই তোমার সাথে করে, কিন্তু আমি জাস্ট ইন্টারেস্টেড যে ওটার কি কোনো ইম্প্যাক্ট পড়ে, যে তোমরা যেহেতু অলওয়েজ মেকিং জোকস, টেকিং ফানি ক্রিয়েশন, ধর কেউ হুএভার কামস আপ টু ইউ তারা কি ওই পজিটিভিটিটা নিয়ে আসে? আমার এক্ষেত্রে কিছুটা মিক্সড এক্সপিরিয়েন্স আছে। দেখা গেছে যে ম্যাক্সিমাম মানুষ বুঝে যে এটা হচ্ছে তোমার আর্ট রিলেটেড কাজ, বাট অ্যাজ আ পার্সন আই নিড টু রেসপেক্ট ইউ, ওই ব্যাপারটা বোঝে, আই লাভ দ্যাট। বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা আমার এই পার্টটুকুর সাথে আমার পার্সোনাল লাইফের ব্যাপারটাকে একটু মিলিয়ে ফেলে, লাইক ও আচ্ছা ইউ আর মেকিং ফান অফ ইয়োরসেলফ, I should make fun of you too. এটা কিছু ক্ষেত্রে একটু বাউন্ডারি ক্রস করে, সো প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট। বাট এমনিতে আমরা খুব এনজয় করি যদি আমাদের মানে সেলফ ডেপ্রিকেটিং জোকস আপনারা হাসেন, বিকজ এটা অ্যাকচুয়ালি অডিয়েন্সের জন্যই। রাইট, তো এই যে তোমরা যে নিজেদেরকে এক্সপ্রেস করতেছো পাবলিক প্ল্যাটফর্মে, এইটা নিয়ে কি মনে হয় যে তোমরা ফুললি নিজেদেরকে এক্সপ্রেস করতে পারো? এখানকার অডিয়েন্স কি পুরোটা নিতে পারে নাকি ইউ ডু সেলফ সেন্সর? হ্যাঁ, ব্যাপারটা কিরকম? এখানে হচ্ছে আমি বলবো যে আমাদের মেকার্টুনিস্টদের কি বলবো যাত্রাটা খুব রিসেন্ট, তো এখনো হচ্ছে আমরা ওই ব্যাপারগুলো এক্সপ্লোর করতেছি যে ঠিক কতটুকু পর্যন্ত আমরা নিজেদেরকে এক্সপ্রেস করব পাবলিক প্ল্যাটফর্মগুলোতে। যেমন আমরা পার্সোনালি সবাই হচ্ছে বাইরের দেশের অনেক আর্টিস্টকে ফলো করি, ফিমেল কার্টুনিস্ট, অ্যান্ড দে আর লট মোর ওপেন অ্যাবাউট দেয়ার পার্সোনাল লাইফ। যেমন হচ্ছে অনেক কিছু আমাদের সোসাইটিতে স্টিগমা আছে, ট্যাবু আছে, যেগুলো নিয়ে কথা বলা যায় না, বাট দে আর মেকিং কমিক্স অ্যাবাউট ইট, এবং দোজ আর রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল। তো আমি পার্সোনালি চাই যে যদি কোনো আর্টিস্ট চান তার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে ওই ধরনের কমিক করতে, সেই সুযোগটা যেন আমাদের সোসাইটি দেয়, বা অ্যাটলিস্ট লেট হার ডু দ্যাট। হ্যাঁ, তো এখনো পর্যন্ত এটা আমার মনে হয় একটু ইয়ে আছে, কারণ আমরা বেশ তোমার ক্যারেক্টার নিয়ে এক্সাম্পল বলো, বা তোমার আচ্ছা হ্যাঁ, এটা একটা ভালো ইয়ে মনে পড়লো যে আমরা ব্রেকের জন্য একটা কার্টুন করেছিলাম। এটা ইয়েস, এইটা হচ্ছে নারী দিবস উপলক্ষে অনেকগুলো কার্টুনিস্টকে ওনারা রিচ আউট করেন যে আমরা তোমাদের থেকে আইডিয়া চাচ্ছি নারী দিবস নিয়ে, যে কোনো কিছু হতে পারে, পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে, তোমরা যা ভাবো তাই। তা আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স যে রাস্তা দিয়ে যখন আমি হেঁটে যাই তখন সেটা আমার ড্রেস আপের জন্যই হোক, জাস্ট বিকজ আমি একজন ফিমেল বলে হোক, মানুষের যে স্টেয়ার করার একটা প্রবণতা, ওইটা আমাকে খুবই আনকমফোর্টেবল ফিল করায়। তো এইখানে ফার্স্ট প্যানেলে একটা আমি ইমাজিনারি কনভারসেশন মা এবং মেয়ের, মাটা বলছে যে আজকে কি রান্না করা যায় ভাবছি, মেয়ে বলছে আমাকেই রান্না করে ফেলো। দেন সেকেন্ড প্যানেলে মা বলছে কি হাবিজাবি বলি সেগুলো, বলছে হ্যাঁ ঠিকই বলছি, কারণ রাস্তায় হাঁটলে মানুষ যেভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে আমার নিজেকে একটা ভ্রাম্যমান সবজি বলে মনে হয়। হ্যাঁ, এটা খুব একটা মেটাফর দিয়ে বোঝানো, মানে আমি এখানে বলতে চাচ্ছিলাম এইটা যে we don't feel like a person when people do that to us. তো কিন্তু এই মজার ব্যাপার, এটা কিন্তু আমি কমেন্ট বক্সে যখন পোস্ট হয়েছিল প্রচুর মানুষ, ম্যাক্সিমাম যারা মেয়েরা সবাই লাইক হ্যাঁ এটা রিলেটেবল, আমিও এটা ফিল করি, আমার এক্সপিরিয়েন্সের সাথে এটা ম্যাচ করে। মানে অন দ্য স্ট্রিট মুভ করতে কমফোর্টেবল ফিল করে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা
বাট তার ঠিক অপোজিটে দেখা গেছে যে ম্যাক্সিমামই ছেলেদের থেকে হ্যাঁ আমি কমেন্ট দিয়ে পেলাম প্রচুর ব্যাকল্যাশ ফেস করছি অলমোস্ট লাইক 500 হিট কমেন্ট আমি দেখছি কিরকম হেট কমেন্ট মানে এটা তো মানে এটার এগেইনস্টে কি হেট কমেন্ট আসতে পারে? হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি আমিও খুব অবাক হলাম যে এটা তো আমার এক্সপিরিয়েন্স তুমি তো আমার লাইফ না মানে বেসিক্যালি মেসেজটা কি মানে কি বলতে চাচ্ছে? আমার একটা কমেন্ট খুব মনে আছে খুবই ক্রিয়েটিভ ছিল মানে খুবই অফেন্সিভ বাট খুবই ক্রিয়েটিভ সে বলছে যে ফুলকপির মতো চললে তো তাকাবেই বাঁধাকপির মতো চললে তো তাকাবে আবার আমার জন্য আরো শুনতে পাই নাই আবার কি বলছে বলছে ফুলকপির মতো চললে তো তাকাবেই বাঁধাকপির মতো চললে তাকাতো না মানে যদি বুঝে থাকেন আর কি যে এটা হচ্ছে একটা আমার কাছে এটা ভেরি ইন্টারেস্টিং লাগে যে এই যে পাবলিক প্ল্যাটফর্মে যে কনভারসেশন গুলো ফুলকপি বাঁধাকপি কনভারসেশন অ্যাটলিস্ট ক্রিয়েট হচ্ছে আমি তোমাকে রং বলতে পারতেছি আমি নিজেকে লাভের সাথে তুলনা করছি তুমি আমাকে ফুলকপি বাঁধাকপি বলতেছো বাট দ্যাট ওয়াজ অফেন্সিভ রাইট তো সব এক্সপেরিয়েন্স এবার তুমি আমাকে বলতেছিলে ইভেন যে তোমার ক্যারেক্টারটা এখানে নাই বাট ওই যে পরেরটা দেখি তো আর স্ক্রিপ্ট দিছিলে তুমি? হ্যাঁ আমার ক্যারেক্টার নেক্সট হ্যাঁ ওই যে ফোনের স্ক্রিন আছে একটা এরকম কমিক্স তো কাইন্ডলি তুমি দেখা তো এরপর পরেরটা যাও সো আচ্ছা এটা থাকুক ওই একদম লাস্টের ক্যারেক্টারটা পিউয়ের তো ওইটা দেখা যাচ্ছে যে ওর মানে ওর ক্যারেক্টারটা সবসময় শার্ট প্যান্ট পরে তো তুমি বলতেছিলে এইটা নিয়েও অনেক কনভারসেশন হয় মানে রিয়েল লাইফে তো আছেই দেখা যায় রাস্তা হঠাৎ করে ভাইয়া বলে রাখতেছে আমার এটাতে কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু দেখা গেছে যে ইনবক্সে এসে বলতেছে আপনার ছবি দেখবো আপনি কি ছেলে না মেয়ে আপনি কেন এত কনসার্ন আমার জেন্ডার নিয়ে আপনি আমার কাজ দেখেন আই বি হ্যাপি অ্যাবাউট দ্যাট আর তারপর ইরাবতী এটা যেহেতু চলে আসছে এটা নিয়ে বলবা এটা কি ছিল? আচ্ছা তো এইটা খালি আমরা কয়জন এই ছবি এঁকেছি এমন না কোন ইস্যুতে? এই ইস্যুটা ছিল বাংলাদেশের রিসেন্টলি ভিকটিম ব্লেমিং অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে যে কোনো মেয়ে রেপ হলে বা কোনো মেয়ে হ্যারাসমেন্ট হলে মেয়েকেই দোষ দিবে যে হ্যারাস করছে তাকে কিছু বলে না এখন এটা নিয়ে আমরা আর্টিস্ট কমিউনিটিতে সবাই এরকম এঁকেছিলাম জাস্ট অনলাইন অ্যাক্টিভিজম বেসিক্যালি নিজেদের ক্যারেক্টার নিয়ে যেহেতু ওদের ক্যারেক্টারগুলো পপুলার আমাদের নিজেদের ক্যারেক্টার নিয়ে আমরা এরকম অনলাইন প্রোটেস্ট টাইপের করেছিলাম কিন্তু সেটাতে যে রকম ব্যাকল্যাশ হয়েছিল আল্লাহ ড্যাম মানে এভরিওয়ান ওয়াজ লাইক ইয়েস উই শুড ভিকটিম ব্লেম মেয়েরা কেন এরকম ছোট পোশাক পরবে ছোট পোশাক পরলেই তো মানে তোমার কি মনে হয় যে এই যে কনভারসেশনটা হচ্ছে এটা কি মানে এটা কোন জায়গায় মিনিং ক্রিয়েট করে? আমার মনে হয় যে এটা আমার মনে হচ্ছে যে আমরা মেয়ে কার্টুনিস্ট দেখে এই হেড কমেন্টটা আরো বেশি হয়েছে আমি তেমন ছেলে আমিও কিন্তু পোস্ট করছি আপনারটা অত কমেন্ট আমি দেখিনি হেড কমেন্ট আমি দেখিনি কোনো কমেন্টই পড়ে না হ্যাঁ আমরা জাস্ট বিকজ অফ আওয়ার জেন্ডার আমরা একটু সমস্যা ফেস করছি রাইট তো ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং হচ্ছে কনভারসেশনটা তো যেটা জানতে চাই যে এই যে ইরাবতী বললো যে আমরা কি আরো কিছু স্ট্রিপ কমিক্স দেখতে পারি যেটা এরকম মানে যে মানে আমাদের সোসাইটিতে যে একটা স্ট্রাগল হচ্ছে আমরা পরের কমিকটা যাই আমরা কমিকগুলো নিয়ে কথা বলি নেক্সট সো যেটা নিয়ে বলতে চাচ্ছিলাম যে এটা তো সোসাইটিতে তো তোমাদের বাসার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি মানে তোমাদের কমিক যে করো বাসায় কিভাবে নেয় বা মানে তোমাদের সাইডের গল্পটা শুনতে চাই বাসায়ও তো সেম যে পাত্তা দেয় না এবং মজার ব্যাপার যে যেমন অন্য আই থিঙ্ক কমিক স্ট্রিপ না করে যদি অন্য কিছু করতাম যেখানে আরো হচ্ছে মিডিয়াতে মানে নিজে সামনে আসছি নট মাই ক্যারেক্টার তাহলে হচ্ছে হয়তো বাবা বলতো আচ্ছা ইম্পর্টেন্ট কিছু একটা করতেছে যেহেতু এগুলাতে এক্সপোজার কম মানুষ আমাকে চিনে না মানে কই যায় খালি কি করে সারাটা দিন এই যে কই যায় আর কি করে থেকে কোশ্চেনটা আসে যে তোমাদের কাছে কি মনে হয় যে ছেলে কার্টুনের কোশ্চেনটার উপর ছিল যে
ছেলে কার্টুনিস্টরা এবার এখন যেভাবে কাজ করছে, তোমাদের তাদের কাজ করার প্রসেসে তো কোনো ডিফারেন্ট আছে, কোনো ডিফারেন্ট স্ট্রাগল আছে, বা স্ট্রাগল আছে কিনা, নাকি ছেলে কার্টুনিস্টরা মেয়ে কার্টুনিস্টরা একই পেসে কাজ করতে পারতেছে? তো আমরা কার্টুনিস্টরা ইউজুয়ালি বিভিন্ন ইভেন্ট বা বিভিন্ন হ্যাং আউট বা বিভিন্ন আঁকাকির কোনো ইভেন্টে গেলেও যদি সেটা বেশি রাত হয়ে যায় বা একটু বেশি দূরে হয়ে যায়, আমাদের বাসা থেকে একটু সমস্যা করে। তো এটা একটা স্ট্রাগল যেটা আমরা চেষ্টা করতেছি সলভ করার। এটা ইভেন্চুয়ালি আমরা যত বড় হচ্ছি তত হ্যাঁ, এতে আমাদের যেমন অনেক নেটওয়ার্কিং মানে নেটওয়ার্কিং আমরা করতে পারছি না, যে আমরা এই ইভেন্টে যে এই মানুষের সাথে পরিচিত হয়ে এই জবটা নিতে পারবো। আর্টিস্ট হিসেবে আমাদের অনেক টাকার অভাব থাকে, এই সব সমস্যাও সলভ হতে পারে না। তুমি বলতে চাচ্ছ যে তুমি মেয়ে বলে তোমার নাকি তোমার দুইটা তো দুই জিনিস, একটা হচ্ছে ফ্যামিলি থেকে সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটির কথা চিন্তা করে তোমাকে ফুললি ফ্লাই করতে দিচ্ছে না, সব জায়গায় কানেক্ট করতে দিচ্ছে না, সেইটা, নাকি তুমি মনে করছো তুমি মেয়ে বলে তোমার কোনো রকম সমস্যা হচ্ছে? আমার মনে হয় দুইটাই, কারণ যেহেতু আমি মেয়ে, সে কারণে এই দেশে আর কি বাবা মারা চিন্তা করে আমাদের সেফটির জন্য। রাইট। তোমার কমিক্সটা পড়ে শোনাবে? এটা কিসে কোন ইসে করেছিলা? আচ্ছা, এটা আমি তিবরা কার্টুনসে পোস্ট করেছিলাম। এখানে হচ্ছে ওর বাসা থেকে বলছে যে জীবনে আর যাই করো 5টার আগে বাসায় ফিরবা, বলো ওকে। এরপরে দেখলো যে অল ইভেন্টস আফটার 5 PM, কনসার্ট, হ্যাঁ, অল ইভেন্টস এন্ড কনসার্টস। তো সেখানে শুনতে তারপরে পিছনে মিনা কার্টুনের গান শুরু হয়ে গেল। গানটা কি গেয়ে শোনাও? আমি বাবা মায়ের সত্য আদরে। এটা কি লাইভ থেকে না? ইয়েস। আচ্ছা, তো বেসিক্যালি যেটা ভালো লাগলো এতক্ষণ ধরেও যেটা বলে বুঝাতে পারছিল না, সেটা আর কি কমিক থেকে বুঝে গেল। অল তুমি কনসার্টে নেটওয়ার্কিং করতে যাও না? হ্যাঁ। আচ্ছা, আমরা পরের কার্টুনটা চলে যাই। সো আজকে যত প্রথমে সব ফানেরই শুনলাম, এখন সব স্ট্রাগলেরই শুনবো। ভাই অ্যানিমেশন, হ্যাঁ, তো ওই পিউ যেটা বলতেছিলা যে ও আমাকে বলছিল যে মেয়ে বলে আবার ধরেন মানে আমি ছেলে হয়ে বসে থাকি যে আমাকে কে আমার পেজে ইনবক্স করে মেসেজ দিবে, হ্যাঁ, আর ওদেরকে নাকি সারাদিন খালি মেসেজ দিতে থাকে। আগে কমিক্সটা পড়ো, তারপর সবাইকে বলো। খুবই অদ্ভুত ধরনের একটা স্ট্রাগল, কোনোদিন ভাবিয়ে নেই যে এটা নিয়ে আমার প্যারা খাওয়া লাগবে। আচ্ছা, ফার্স্ট ইয়ারে মানে নতুন নতুন যখন আমি পেজটা স্টার্ট করি, তো আমি শুধুই মানে নিজের পার্সোনাল সব কিছু ওখান থেকে সরিয়ে শুধুমাত্র আর্টের জিনিসগুলো রেখেছিলাম। তো মানুষের আমার কন্টেন্টের থেকে বেশি পার্সোনাল লাইফ নিয়ে আগ্রহ। আপু আপনি কিসে করেন, আপু আপনি দেখতে কেমন, আপু আপনি কি আদৌ আপু? তারপর হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে, ওই যেটা বলছিলা শার্ট প্যান্টের কারণে, শার্ট প্যান্ট দেখে আচ্ছা আপনি আপু হলে শার্ট প্যান্ট কেন পরেন, আপনার চুল কেন ছোট, খুবই উইয়ার্ড সব কোয়েশ্চেন। তো এগুলো অ্যাকচুয়াল মানে মেসেজ যেগুলো আমার ইনবক্সে এসেছিল। ফার্স্টে এরকম যে আপনি পিক দেন প্লিজ, আপনি পিক দেন না কেন, যে পিক মানে পিকচারের শর্ট ফর্ম। এই যে এই উইয়ার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ যেটাকে টাকরা ভাষা বলা হয় এখন, এইভাবে আপনি নাইস পিক দেন, এইগুলোই আসতো নাইস একদম। দেন আমি ভাবলাম যে আচ্ছা এটাতে একটা ওয়ার্ড প্লে করা যায়, পিকচারের শর্ট ফর্ম পিক, আবার বাংলায় তো লাইক পিক ওয়ার্ডটাও আমরা শুনি। তো সেখানে বলছে দাদি ওদেরকে একটু পিক দাও তো, দাদি দেন গোজ ওয়াক্সফুল পানের পিক, হ্যাঁ পানের পিক দিচ্ছে। তো লাইক এইটা মনে হয় এই জিনিসটা আমি এইভাবে আর কি হিউমার দিয়ে এক্সপ্রেস করতে চাচ্ছিলাম যে আমি কিন্তু ফ্রাস্ট্রেটেড ঘটনাটা নিয়ে, কিন্তু এটা নিয়ে আমি অনলাইনে বিশাল বিশাল রচনা লিখে লাভও নাই, আর মানুষের কাছে এটা রিচ করতেও কম। লাইক আমি একটু হিউমার দিয়ে অ্যাড্রেস করি, দ্যাট উইল বি নাইস। আচ্ছা হচ্ছে শাগুফতা। আর শাগুফতা বলতেছিলা যে সেম ওই টপিকেই যে ওই 5টার পরে কনসার্টে যেতে দেন, হ্যাঁ, তো ওইটা নিয়ে তোমার কমিক্সটা আগে বলো, তারপরে। এইটা হচ্ছে আমার রিসেন্ট একটা করা কমিক্স, যেটা হচ্ছে কার্টুন পিপল থেকে পাবলিশ হয়েছিল, আমার পেজ থেকেও আমি হচ্ছে আপলোড করেছিলাম। সো এটা
ট্যুর নিয়ে বা বাসা থেকে বের হওয়া নিয়ে আমার হচ্ছে প্রায় এরকম একটা ঝামেলা থাকে অ্যান্ড একটা ডেডলাইন থাকে, সন্ধ্যা হওয়ার আগে বাসায় আসতে হবে। সো আমি কোনো ট্যুরে যেতে পারি না। সো এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমার বাবা, অথেন্টিক। আচ্ছা এটা তো আমার আমি হচ্ছে বাবাকে জিজ্ঞেস করছি যে বাবা ক্যান আই গেট আ ডাইনোসর ফর মাই বার্থডে? সো বাবা বলছে দ্যাটস ইম্পসিবল অ্যান্ড হি অলসো সেড ইউ আর স্টুপিড। And second panel হচ্ছে I said then let me go on a tour, যখন ডাইনোসর দিতে পারবো না ট্যুরেই যাই কি হবে, but next day he brings out a dinosaur. মানে যা ইচ্ছা তা করো, I can get you a dinosaur or anything but don't go out. বাসা থেকে বের হয়ে যাবে না। তো তোমার বাবা কি জানেন যে তুমি যে বাসায় বসে বসে এগুলা করো, মানে ওনাকে আগে? হ্যাঁ জানে। তো what he have to say about his noseless portrait? চশমা আটকায় না, বাট এটা তো কার্টুন, এখানে সবকিছুই যায়। আটকায় যাচ্ছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। ইহা কিছু বলবে যে তোমার ওর মতো কি মানে বাসা থেকে বের হওয়ার স্ট্রাগল না? হ্যাঁ, বাসা থেকে বের হওয়ার স্ট্রাগল। আমি এখানে সবার চেয়ে বড়, তোমার ভাবছি বাট ঠিক আছে। ওই জন্যই জিজ্ঞেস করলাম, কারণ যেহেতু একাধিক চাকরি এবং ব্যবসা ফেল করে ফেলছে, এখন কি বাসা থেকে বেরোতে দেয় না? মানে কাহিনীটা কি? হ্যাঁ, আমি মানে যখনই বের হই আমাকে বলে 1 ঘন্টা পর পর ফোন দিবে। এখন আমি কোনো একটা ওয়ার্কশপে বা কোনো একটা ক্লাসে বা এখন যদি আমি 1 ঘন্টা পর পর ফোন দিই, আম্মু আমি ঠিক আছে, বাট এটা তো যায় না। বাট এই প্রেশারটা থাকে, আমার মনে হয় থাকবেও। আমার খুব আনন্দ লাগছে যে ওদের এটা ফার্স্ট প্যানেল এরকম। আফটার 10 ইয়ার্স 15 ইয়ার্স হয়তো আমরা আবার এরকম করব, তখন একটা ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ পাবো। আর পিওর শার্ট পান কেসের মতো কিছু হয় তোমার? হ্যাঁ, আমার সব প্রবলেমটা কেমন জানি, মানে কেউ যদি মানে পেজে নক টক করে ফার্স্টে, হ্যাঁ অনেক বড় ফ্যান, আপনার কমেন্টসগুলো খুব রিলেটেবল, বলে হ্যাঁ ভাইয়া আপনি তো খুব ভালো। আমিও মাঝে মাঝে ফ্লো তুলে, আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ। পরে যখন দেখি পটেনশিয়াল ক্লায়েন্ট বা তখন বলি আচ্ছা আমি কিন্তু ভাইয়া না, আমি আপু। সেও বিরক্ত হয়ে যায় যে এতক্ষণ ভাইয়া। ক্লায়েন্ট তো বিরক্ত হয়ে যায়। হ্যাঁ, বোঝা যায় টোনে যে বিরক্ত হয়ে যায়। আমার একটা ক্লায়েন্ট আছে অলরেডি এখানে, আমরা একটা নতুন কমিক্স করতেছি, উনি বিরক্ত হয় না, উনি খুবই কিন্তু ভাইয়া বলছিলেন। হ্যাঁ ভাইয়াও বলছিলেন। আচ্ছা আমার মনে নাই, বাট এরকম আমি কিছু পাইছি। হ্যাঁ, সো আমরা একটা কমিক্স করতেছি। হ্যাঁ প্লিজ। আমরা একটা কাজ করার আগে আমি এতগুলো মানুষের সামনে ব্লেম নিয়ে যেতে চাচ্ছি না, সো আই টুক দ্য স্পিকার। অ্যাকচুয়ালি আমি একটা কাজ করার জন্য আই চেকড যে পটেনশিয়াল কার্টুনিস্ট কারা আছে। সো যেহেতু আমি রিসার্চ করেছি, সো আমি জানি যে ইহা ইজ এ ফিমেল, সো আই ডিডন্ট সে দ্যাট। ওকে, এনিওয়েজ সবাইকে কংগ্রেচুলেশনস, এন্ড খুব চমৎকার প্রোগ্রাম হচ্ছে, আমি সময় নষ্ট করছি না। না এরকম কিছু আছে, আমি দেখা করব যে আমাকে ভাইয়া বলে, আমি ফ্লোতে বলে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ। ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং যে হাউ মানে gender is so important to people, and I can see that it is not much to you guys, that being a male or a female doesn't matter. It matters যে what you are portraying, what message you are giving, right? এটা বলতে চাচ্ছ? হ্যাঁ, আমার ক্যারেক্টারটাও মানে আমি যেই আমার পেজে আমি যে ক্যারেক্টারটা করি, এটা একটা মানে 13-14 বছরের একটা ছেলের ক্যারেক্টার, যে তার মোস্টলি তার মায়ের সাথে যে কনভারসেশনগুলো হয় ওইটা নিয়ে কমিক্সগুলো করা হয় আমার। সো হয়তো ওইখান থেকে তারা ধরে নিয়েছে যে আমি একটা মেয়ে, মানে আমি একটা ছেলে ক্যারেক্টার। সো সবাই মেয়ে, তাদের ক্যারেক্টারগুলোও মেয়ে। এখানে একমাত্র তুমি মেয়ে যার ক্যারেক্টারটা ছেলে। আমরা প্রথমে দেখলাম যে ফেসবুক চালাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। সো আমিও মানে এত ডিটেইল করে কিছু করি নাই, মানে ছেলে মেয়ে যাই হোক ক্যারেক্টার। আমরা একই রকম নাতাশার একটা পিছনে দেখতে পারি ওই একই টপিকে, যে এটাই ডেফিনেটলি আজকে বুঝলাম ওদের সবচেয়ে বড় প্রবলেম, কারণ সবাই এইটা নিয়ে একে ভরায় ফেলছে। যে বলছে মা ফ্রেন্ডের সাথে প্ল্যান করেছি, মা বলতেছে জুতা চিনস, তারপর সে কি স্যাড সং ইন্টেন্সিফাইড কাঁদতেছে। তারপর আবার মা জিজ্ঞেস করছে কি তুই বাইরে যাস না কেন, বন্ধুদের সাথে বাইরে না গেলে শিখবি কেমনে? একই মা বলতেছে আমি কখনো তোরে মানা করি? তো মানাই তো করো। তারপর একটু হোপ পেয়ে সে আবার গেছে, ঠিক আছে দোস্ত আজকে আম্মু যেতে দিবে বলছে। দেখো লাইক মা ফ্রেন্ডের কাছে প্ল্যান করছি, আবার জুতা চিনস। লাভলি লাভলি। আমাদের কি আর আছে? ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমরা আসলে চাবো যে তোমাদের
বাবা মারা যাতে আস্তে আস্তে যারা চাকরি করছে অন্তত তাদেরকে বাসা থেকে বেরোতে দিবে, যারা মাস্টার্স পার করছে তাদেরকেই করবে। আমরা সবাই এই আরো কয়েকবার মাসুদি করি। আমাদের লাস্ট সেপ্টেম্বরে কার্টুন পিপল কমিক্সের কালেকশনটা বের হয়েছে। শুধু ফিমেল কার্টুনিস্ট না, মেল এবং ফিমেল কার্টুনিস্ট আমাদের যারা ফুল টিম নিয়ে প্রায় 18 জন কমিক আর্টিস্টের ফার্স্ট এরকম বাংলাদেশে স্ট্রিপ কমিক্স কালেকশন। এইটা আমার বুক ওয়ার্মে পাওয়া যাচ্ছে। যদি এনিবডি ওয়ান্টস টু কালেক্ট, আমরা এর পরে থাকবো আর্টিস্টরা টু সাইন অ্যাট বুক ওয়ার্ম। আমাদের সেশন শেষ হয় নাই, মাঝখান দিয়ে একটু বলে নিলাম, লাস্টার বলবো। সেটা হচ্ছে এখন আমরা কোশ্চেন অ্যান্সারের জন্য ওপেন করে দিব। ইফ এনিবডি হ্যাজ এনি কোশ্চেনস, একটু মাইক যদি দিতে না। থ্যাংক ইউ। আমার কোশ্চেনটা ছিল এআই কি কার্টুনিস্টদেরকে রিপ্লেস করে দিবে কিনা? রাইট, কে উত্তর দিবে? না। পুরো প্যানেলে আপনারা যেটা দেখলেন যে আমাদের একটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমরা আমাদের কমিক করেছি। একজন এআই এর যেটা নেই, এআই ইজ বেসিক্যালি অ্যালগোরিদমস বেসড অন আদার আর্টিস্ট স্টাফ। ইটস বেসিক্যালি বর্তমানে এটা কিছুটা আনএথিক্যাল। সো নো, অ্যান্সার ইজ নো। আমার মনে হয় যে উল্টা, আমি অন্যভাবে দেখি যে এইটা আরো কমিক আর্টিস্ট বাড়িয়ে দিবে। কারণ এখন যারা আঁকতে পারতো না তারাও ইমেজ জেনারেট করে ডায়লগ দিয়ে তাদের নিজের এক্সপেরিয়েন্স, নিজের কমিক এগুলো কিন্তু তারা ইজিলি বলতে পারবে। যেটা পিউ প্রথমে স্টিক ফিগার দিয়ে করতেছিল, এখন দেখে হাইপার ডিটেল এনএসআর পেইন্টিং এর মতো করে কমিক বেরোচ্ছে। ওখানে একজন তোমরা কি কখনো তোমাদের পজিশনটা ইউজ করো কোনো সোশ্যাল টপিক নিয়ে? আমরা যেমন দেখেছি তোমরা করেছিলা যখন বাংলাদেশের নারী দিবসের জন্য তোমরা যে কমিক্সটা করেছিলা, তো তোমাদেরকে এমন কখনো হয় যে এমন কিছু টপিক যেটা তোমরা ডিপলি ফিল করো বাট তোমাদের কাছে মনে হয় যে এটা বলতে তোমরা ভয় পাচ্ছ অথবা এটা তুমি স্পিক আউট করতে পারছো না, তো তখন তোমরা তোমাদের প্ল্যাটফর্মটা কেমনি ইউজ করো ওই ভয়েসেসগুলোকে লাইক স্পিক আউট করার জন্য? আচ্ছা, এখন পর্যন্ত বোধহয় ভিকটিম ব্লেমিং মানে ইস্যুটা ছাড়া আর ওইভাবে কালেকটিভলি কোনো কাজ করা হয় নাই। কিন্তু আমি প্রিটি শিওর পার্সোনালি আমরা সবাই ফিল করি যে লাইক সোসাইটিতে যত ধরনের ইনজাস্টিস আছে বা যে প্রবলেমগুলো আমরা ফেস করি ওগুলো নিয়ে কথা বলাটা অ্যাকচুয়ালি জরুরি। তো আমরা তো এক্সাম্পলও দেখলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই মানে ব্যাপার হচ্ছে যে পার্সোনাল লেভেল থেকে আমরা সবাই মানে কথা বলি ওইগুলো নিয়ে, কিন্তু পেজের থ্রুতে কিংবা আমাদের ক্যারেক্টারগুলোকে দিয়ে এখনো পর্যন্ত এটা ওইভাবে স্টার্ট হয়নি। বাট আই এম শিওর ফিউচারে অবভিয়াসলি আসবে। আমাদের কিন্তু ব্র্যাকের সাথে একটা তোমরা করলা, ওইটার টপিকটা কি ছিল? ওইটা হচ্ছে নারী দিবস নিয়ে ছিল যে নেগেটিভ পজিটিভ যে কোনো এক্সপেরিয়েন্স আমরা বলতে পারি। ওটা স্পেসিফিক কোনো টপিক নিয়ে ছিল। আমরা স্ক্রিপ্ট কার্টুন না, কিন্তু কিছুটা আমরা হচ্ছে যে ফাইট এগেইনস্ট করোনা একটা করেছিলাম, যে করোনার সময় অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করতে হতো। তোমরা এটা একটা ভালো ইয়ে ছিল ইনিশিয়েটিভ, বিকজ শুরুতে যখন করোনা ছিল না, এখন থেকে যদি আমরা 2 বছর আগের কথা চিন্তা করি 2020-এর দিকে, সবাই কিন্তু অসম্ভব ভয় এবং আতঙ্কের মধ্যে ছিল যে আমরা কি আদৌ এটা সার্ভাইভ করবো কিনা। বাট এখন এইখানে এতগুলো মানুষ বসে আছি, আমরা কিন্তু যথেষ্ট রিলিভড অ্যান্ড লাইক উই ফিল সেফ। হ্যাঁ, তো ওই সময়টা কার্টুন পিপল অ্যাকচুয়ালি ভালো একটা ইনিশিয়েটিভ করেছে যে করোনার এগেইনস্টে ফাইট করতে হলে আমাদের কি কি দরকার এবং কিভাবে এই সময়টাকে আমরা নিজেদেরকে সেফ রাখবো, এই ব্যাপারগুলো নিয়ে খুব ভালো একটা এক্সপ্লেনেশন করেছে। দ্যাটস দ্য মিডিয়াম, যে একটা ছবি দিয়ে ফুল মেসেজটা আপনাকে ওই গিলায় খাওয়াই দিচ্ছেন। হ্যাঁ, মানে এমন না যে ও এই আর্টিকেলটা পড়বো তারপরে জানবো। নো, সো ওইটা মনে হয় স্ট্রং হয়েছিল সবার কার্টুন এরকম। রাইট, ওই যে কোশ্চেন এখানে। First of all, congratulations to all of you. I think it's fantastic. Just to slightly odd ধরনের question আর কি, যে একটু কমার্শিয়াল পার্সপেক্টিভে জিনিসটা দেখা আর কি, যে মানে any one of you যে আপনারা কিভাবে আপনাদের sort of kind of business perspective বা commercial perspective, at this professional perspective, গ্রোথটা কিভাবে দেখছেন? যে ফর এক্সাম্পল
কর্পোরেটরা কি এগিয়ে আসছে কিনা কার্টুনের থ্রুতে মার্কেটিং করা বা অন্য কোনো ধরনের একটা ক্যাম্পেইন জাতীয় কিছু করা, ইজ দ্যাট অ্যান অ্যাভিনিউ ফর গ্রোথ? অবভিয়াসলি নিউজ পেপার আছে, পাবলিকেশন আছে। তো তোমাদের কোনো এক্সপেরিয়েন্স আছে? আমি ফ্রিল্যান্সিং করি অনেক সময়, কিন্তু রিসেন্টলি ইউএনডিপি থেকে বেশ কিছু কমিক আমি অন্য একটা এজেন্সির মাধ্যমে, চকবোর্ড এজেন্সির মাধ্যমে, সেখান থেকে তারাই আমাদেরকে আর্টিস্টদের হায়ার করে বিভিন্ন সোশ্যাল ইস্যুস নিয়ে আর কি কমিক স্ট্রিপস তৈরি করতে বলেছিল। অ্যান্ড ইট ইজ আই থিঙ্ক গুড ফর the artists and society for the most part. Right. আর্টিস্ট হিসাবে মানে মানিটরি ব্যাপারটা মানে আমরা খুব বেশি চিন্তা করে যে তা না, বাট ইনকামটা যে মানে হইতেছে, মানে ইয়েরাও মানে এজেন্সিরাও আগে আসতেছে, দেন ও যেরকম বললো ইউএনডিপি থেকে কিছু কাজ হয়েছে, আমিও অন্য একটা এজেন্সির মাধ্যমে ইউএনডিপি থেকে কিছু কমিশন যেমন ওরা হায়ার করে, এখন এজেন্সিরাই আমাদেরকে হায়ার করে দিয়ে কিছু কাজ করাচ্ছে। আর মানে মানিটরি ব্যাপারটা মানে মেয়েদের ব্যাপার, এক্সিবিশন হলো তোমার, হ্যাঁ কিছু এক্সিবিশন হলো, ওইখানে কিছু প্রমোশনাল কিছু কাজ থাকে, দেন কিছু আর্টওয়ার্ক সেল হয়েছে ওইখানে কিছু, তো সবাই আগে আসতেছে। এখন ইন্ডাস্ট্রিটা বলবো খুব সুন্দর একটা পজিশন আছে, মানে সবার জন্য ওপেন। রাইট। আমি এখানে দুইটা অ্যাড করতে চাই, যেহেতু ওর ক্লাস 7 এর আগের থেকেও আমি ইন্ডাস্ট্রিতে আসি। সেটা হয় কি এভাবেই শুরু হয়। কমিক্সের ক্ষেত্রে একটা ডিফিকাল্টি হয় কর্পোরেট বা স্পেসিফিক প্রজেক্টে কাজ করতে গেলে, সেটা হচ্ছে এটা আসলে টেক একটা ক্যারেক্টার ডিজাইন, একটা স্টোরি লাইন ডেভেলপ, একটা সময়ের ব্যাপার থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের এজেন্সিরা ওই সময়টা দিতে চান না, হ্যাঁ, বা আসলে মানে আরেকটা যেটা হয়, কাজ আস্তে 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 আর্টিস্টের জন্য আর টাকা থাকে না, যে পুরো মেইন কাজটা করবে তাকে আসলে টাকা দেওয়ার সময় নেই। এইটা যেমন আমি পার্সোনালি বলি, লাগলে 10টা কাজ রিজেক্ট করো, কিন্তু মানে নিজেদের প্রমোশনটা নিজেদের ইচ্ছা থেকে চালায় যাও, কিন্তু ওই মনিটারি ভ্যালুটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে একটা প্রপার কাজ একটা প্রপার রেটে হবে। এটা এখনো বাংলাদেশে খুবই ব্র্যান্ড লেভেলে দাঁড়িয়ে আছে, যে যার নামটা ব্র্যান্ডটা যতটা দাঁড় করাতে পারছে সে ওইভাবে, এবং আর্টের ক্ষেত্রে এটা সব জায়গায় মানে একই সার্ভিস এক এক সেকশনে এক এক রকম প্রাইস হয়। তো ওরা বেসিক্যালি আমার মনে হয় ওই জিনিসটাও খুব ইন্টারেস্টিংলি করছে, যে নিজেদের ক্যারেক্টার স্ট্যাবলিশ করছে, সাথে সাথে নিজেদেরকে স্ট্যাবলিশ করছে, কারণ প্রত্যেকে নিজেই নিজেদের ক্যারেক্টার। সো আই হোপ এখানেও তারা তাদের ফিউচার ক্লায়েন্টস পাবে যারা, রাইট? ও ইনফ্যাক্ট গতকাল থেকেই তো ওদের নক করা শুরু হয়ে গেছে না? তো দ্যাটস অলসো ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমরা মনে হয় আমাদের লাস্ট কোশ্চেনটা নিব, আমাদের টাইম ইজ প্রায় আপ। এনিবডি? হ্যাঁ, ওনাকে দেন লাস্ট কোশ্চেন। থ্যাংক ইউ, আর সবাইকে অনেক কংগ্রেচুলেশনস এত সুন্দর কিছু কাজ আমাদেরকে দেওয়ার জন্য। আমি আসলে লাইক মানে ফিমেল কমিক্স হিসেবে না, যেমন কিছু তো আমরা শুনলাম যে লাইক মানে ফেসবুকে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনারা কিছু ব্যারিয়ার হচ্ছে, কিছু মানে অডিয়েন্স ইন্টারেকশন একটু হয়তো নেগেটিভ ওয়েতে আপনারা পেয়ে থাকেন, বাট এটা হচ্ছে তন্ময় ভাইয়া সহ মানে সব কমিক্স যারা আছে বা কার্টুনিস্ট, ওদের প্রতি আমার এই কোয়েশ্চেনটা, যে কোনো ব্যারিয়ার আছে কিনা, মানে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জটা কি, মানে সবচেয়ে বড় কোন চ্যালেঞ্জটা হয়তো বা একটা কার্টুনিস্ট হিসেবে অর লাইক মানে কমিক করার ক্ষেত্রে আপনারা হচ্ছে ফেস করে থাকেন, বা ব্যারিয়ার্সগুলো আসলে কি, যেটা হয়তো বা মানে আপকামিং কেউ যদি এই ফিল্ডটায় আসতে চায় তো তার আসলে জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে। রাইট। পিউ, আমরা ওইটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে কিভাবে হাসাহাসি করলেও দোষ, হাসাহাসি না করলেও দোষ, ওইটা একটু বলো তো। আচ্ছা, এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে কার্টুন ইন জেনারেল, এই যে আর্ট মানে একটা মিডিয়াম, এইটাকেই মানুষ খুব বাঁকা চোখে দেখে এখন, হ্যাঁ, মানে এখন হয়তো আস্তে আস্তে যে ভাইয়া যেমন কোয়েশ্চেনটা করলেন যে প্রফেশনাল ফিল্ডগুলোতে এটার ফিউচার কেমন, খুবই ভালো, এখন আস্তে আস্তে অনেক কাজ হচ্ছে, কিন্তু দেখা যায় যে আমরা কোনো একটা সিরিয়াস ইস্যু নিয়ে কার্টুন করি, তখন মানুষ বলে তোমাদের তো সিরিয়াস কিছু নিয়ে করা, তোমরা তো ফান করবা, তোমরা তো মজা করার জন্যই তোমরা কার্টুনিস্ট। আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো। আবার কোনো একটা মানে কিছু একটা নিয়ে আমরা
মানে ফান করলাম, সিরিয়াস ইস্যু নিয়ে ফান করলাম, তখন বলে এই সিরিয়াস ইস্যু নিয়ে কেন ফান করতেছে? মানে দেয়ার আর সার্টেন টপিকস Topic যেগুলো যেগুলো নিয়ে হাসাহাসি চলবে না, চলবে না, এরকম হ্যাঁ। একটা মানে কালচার। এই একটা মানে ওনারাই হচ্ছে একটা বাউন্ডারি সেট করে দেন যে এটার বাইরে তোমরা যেতে পারবা না। বাট অ্যাজ এ কার্টুনিস্ট আমার মনে হয় এখানে কোনো বাউন্ডারি এক্সিস্টই করার কথা নাই ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, ঠিক আছে? তো ওইটা একটা প্রবলেম। আর হচ্ছে আমার মনে হয় যে কার্টুন যে এত স্ট্রং একটা মিডিয়াম, এটা মানুষ আসলে একটু কম রিয়েলাইজ করে এখনো। আমি খুবই খুশি হব যদি মানুষজন আরও বেশি কার্টুন পড়ে। এজ লিমিট নাই অ্যাকচুয়ালি কোনো, যেমন কার্টুন বানানোরও এজ লিমিট নাই, কার্টুন পড়ারও কোনো এজ লিমিট নাই। এটা খুবই পাওয়ারফুল একটা মিডিয়াম অ্যান্ড যত বেশি চর্চা হবে তত ভালো। তো ওইটাই মানে এখনো ঘাটতি হয়ে। আর অলসো মনে হয় এই পয়েন্টটা বলতে চাই যে এই যে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম তোমরা এত ফিমেল ভয়েস উঠে আসতেছো, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে সব মেল ড্রিভেন এতদিন ওপিনিয়ন, আমার ওপিনিয়ন তো মেল ওপিনিয়নও হবে, ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন্স আসতেছে, ডিফারেন্ট ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট হচ্ছে। এবং লাস্ট একটা জিনিস অ্যাড করতে চাবো যে ইটস অলসো আ কালচারাল ইকোসিস্টেম। ইটস নট লাইক দ্যাট আপনি যদি কার্টুন করতে যাচ্ছেন বিদেশে এটা নিয়ে কথা বলা যায়, এখানে কেন বলা যায় না, ইউ গো স্ট্রেট ফাইট অ্যান্ড অনেক কেওয়াস তৈরি হয়। এইটা আসলে যেহেতু লম্বা সময় ধরে একজনের এইম থাকে যে আমি লাইফে কার্টুনই করব, ও বুঝে ফিল্ডটা বুঝে, হ্যাঁ, ব্যালেন্স প্লেইং ফিল্ড খুঁজে রাইট টাইমে রাইট জোকটা করে, আবার বিপদ সময়ে কমিক্সটা পেজ থেকে নামায়ও ফেলে। সো ইটস আই থিঙ্ক ইটস আ ফাইট, ইটস আ ব্যাটল অফ ফ্রি স্পিচ। আই থিঙ্ক ইটস টাইম সবাই বইটা হাতে নাও, সবাইকে দেখাও, সবাই আমরা একটু দাঁড়াই কমিক্স হাতে নিয়ে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, সবাই আসছেন এবং পুরো সময় ছিলেন। বিশ্বাস করেন আমরা সবাই প্যানিক করছি, আমরা এত বিজি ছিলাম আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় তেমন করে পোস্টও দিতে পারি নাই। আমরা ভাবছি পুরো খালি থাকবে, কেউ আসবে না, আসলে চলে যাবে, সবাই প্যানিক করছে, আমরা ওভারওয়েলম। সবাই এতক্ষণ একটা ঘন্টা বসছেন, শুনছেন। কার্টুন পিপল কমিক্স বুকওয়ার্মে পাওয়া যাচ্ছে, সবাই এখন বুকওয়ার্মের সামনে যাবে। ইফ এনিবডি বাইজ এনি কপি দেয়ার উইল বি দেয়ার অ্যান্ড গিভিং অটোগ্রাফস and act like cartoonists. Thank you everybody.